آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دلی علاقائی سیکورٹی مذاکرات کے دوران تبادلہ خیال سود مند ثابت ہوگا اور اجتماعی سیکورٹی کو تقویت ملے گی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون میں نیپال کی فوج کے سربراہ پربھو رام شرما کو بھارت کی فوج کے جنرل کے اعزازی عہدے سے نوازا ہے۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 109 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 98.25% ہو گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں چھٹ پوجا منائی جا رہی ہے۔ عقیدت مند آج شام کو سوریہ دیوتا کو سندھیا ارغ پیش کریں گے۔ آج دنیا بھر میں سائنس کا دن منایا جا رہا ہے اور روہت شرما کو، جنہیں بھارت کی 2020 بین الاقوامی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ سیریز میں کپتانی کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے پھر کہا ہے کہ بھارت افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج دلی علاقائی سیکورٹی مذاکرات کے دوران انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کا اہتمام کرنا بھارت کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ جناب ڈوبھال نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تبادلہ خیال سود مند ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے عوام کی بھی مدد ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ سبھی ملکوں کی اجتماعی سیکورٹی کو بھی تقویت ملے گی۔ جناب ڈوبھال نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ مذاکرات میں شامل سبھی ملکوں کو گہرائی سے صلاح و مشورہ کرنا چاہیے۔ بھارت نے ان مذاکرات کا اہتمام کیا ہے اور یہ اس وقت نئی دلی میں جاری ہے۔ ایران، قزاقستان، کرغز جمہوریہ، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بھارت نے میٹنگ کے لیے پاکستان اور چین کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن یہ دونوں ملک اس میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ البتہ چین نے کہا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ مصروفیات کی بنا پر اس میں شامل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ افغانستان کے بارے میں بھارت کے ساتھ 2 طرفہ اور کثیر ملکی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نہ صرف افغانستان کے قریبی پڑوسی ملک بلکہ وسطی ایشیا کے سبھی ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے بارے میں جوش و خروش سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ افغانستان میں امن اور سیکورٹی کو بڑھاوا دینے میں بھارت کے رول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ افغانستان میں سیکورٹی کی صورتحال شدت پسندی، انتہا پسندی، منشیات کی پیداوار اور اس کے ناجائز دھندے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون میں ایک خصوصی تقریب کے دوران نیپال کی فوج کے سربراہ پربھو رام شرما کو بھارت کی فوج کے جنرل کا اعزازی درجہ دیا ہے۔ نیپال کی صدر ودیا دیوی بھنڈاری نے پچھلے سال نومبر میں بھارت کی فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے کو نیپال کی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ دیا تھا۔ جنرل پربھو رام شرما ان دنوں بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے کل فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری سے بات کی۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک 109 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 52,69,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں کل 11,466 نئے معاملات کی اطلاع ملی۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,39,683 ہے، جو کہ گزشتہ 246 دنوں میں سب سے کم ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد کل معاملات کے 1% سے بھی کم ہے۔ فی الحال یہ 0.41% ہے، جو مارچ 2020 کے بعد سے سب سے کم ہے۔ سر دست صحت یابی کی شرح 98.25% ہے، جو مارچ 2020 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔
पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,961 मरीज शिफायाब हुए। इस तरह सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 3,37,87,000 हो गई है। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की हफ्तावारी शरह 1.20% है, जो कि गुज़िश्ता 47 दिनों से 1% से कम है। इसी तरह जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की यौमिया शरह 0.90% है, जो कि गुज़िश्ता 37 दिनों से 2% से कम है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरेदस्त 96 मुल्कों ने टीकाकारी सर्टिफिकेट बाहमी तौर पर तस्लीम करने से इत्तेफाक किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इससे भारत की वैक्सीन और टीकाकारी अमल को दुनिया भर में तस्लीम किए जाने की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी की रफ्तार तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के मरकजी हुकूमत के अहद के नतीजे में गुज़िश्ता महीने की 21 तारीख को 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का संग मील तय किया जा सका। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राबता कायम कर रखा है ताकि दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकारी प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद को आलमी सतह पर तालीम, कारोबार और सियाहती मकासद के लिए सफर करने में आसानी हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ छठ पूजा मनाई जा रही है। अकीदतमंद आज शाम को तीसरे दिन गुरूब होते हुए सूरज को संध्या अर्घ पेश करेंगे। इस मौके पर आबी जखीरों और नदियों वगैरह के किनारे पर लोक गीत गाए जाते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आवाम को मुबारकबाद दी है। अमन और तरक्की के लिए आज साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है आब व हवा की तब्दीली के लिए तैयार मुआशरे की तश्कील। इसका मकसद कलीदी साइंटिफिक पहलुओं नीज आज मुआशरे को दरपेश बड़े आलमी चैलेंजों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी के जरिए फराहम करदा मुमकिन हल को उजागर करके साइंस को समाज के बेहद करीब लाना है। ये आलमी दिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस की अहमियत और इफादियत को भी उजागर करता है। आलमी योम साइंस का मकसद साइंस के शोबे में होने वाली तरक्की के बारे में शहरियों की आगाही को यकीनी बनाना है। केरला में पुलिस ने मावनवाजों के 2 सरगर्म सीनियर कारकुनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक औरत भी शामिल है। इन दोनों को कल केरला कर्नाटक के सरहदी खित्ते में वायनाड जिले से पकड़ा गया है। इनकी शनाख्त बीजी कृष्णामूर्ति और सावित्री के तौर पर की गई है। कृष्णामूर्ति मगरबी घाटों की इलाकाई कमेटी का सेक्रेटरी है और वो केरला में ग्रुप की सरगर्मियों की रहनुमाई किया करता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 23 साल तक की उम्र की सीनियर खवातीन की 2021 की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली टीम को मुबारकबाद दी है। ये चैंपियनशिप हाल ही में बिलग्राद के शहर सर्बिया में खत्म हुई है। जनाब मोदी ने शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को मुबारकबाद दी और ये भी कहा कि उनकी कारकर्दगी खास अहमियत की हामिल है और इससे पूरे भारत में कुश्ती को और ज्यादा मकबूल बनाने में मदद मिलेगी। भारत के महदूद ओवर्स के नायब कप्तान रोहित शर्मा का टीम इंडिया के 2020 इंटरनेशनल कप्तान के तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। उन्हें विराट कोहली की जगह इस ओहदे पर फायज किया गया है। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल इस फैसले के ऐलान के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का भी ऐलान किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कौमी सलामती के मुशीर अजीज डोभाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दिल्ली इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात के दौरान तबादले ख्याल सूदमंद साबित होगा और इज्तिमाई सिक्योरिटी को तक़वियत मिलेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल की फौज के सरबराह प्रभुराम शर्मा को भारत की फौज के जनरल के एजाज़ी ओहदे से नवाजा है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 109 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.25% हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा मनाई जा रही है। आज दुनिया भर में साइंस का दिन मनाया जा रहा है और रोहित शर्मा को, जिन्हें भारत की 2020 बैनुल-अक़वामी टीम का कप्तान बनाया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ आइंदा सीरीज में कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।